Hello students, we are studying types of diseases, types of communicable diseases in the chapter Health and Disease. In last video, we studied detail about one of the most important communicable disease in India, that is typhoid. Not only in India, but it is a worldwide illness. In India, it is a fifth communicable disease. We studied in last video all about that typhoid. Now, in this video, we are going to study one of the another most important communicable disease, very familiar disease, that is pneumonia. Pneumonia is nothing but inflammatory condition of lungs or alveoli of lungs. Students, in the chapter respiration, we studied detail about the lungs, alveoli. There are many air sacs which are present in the lungs, which plays a very important role in the exchange of respiratory gases, that is alveoli. If there is an inflammatory condition of alveoli or even though both of lungs, जर काही कारणानं या लंग्सला आणि लंग्स मध्ये असणाऱ्या या ज्या एअर बॅग्स आहेत, या ज्या एअर सॅक्स आहेत म्हणजे alveoli आहेत, यांना जर इन्फ्लामेशन आलं किंवा त्यांच्या कामावरती काही गोष्टीमुळे परिणाम झाला, that is we call it a pneumonia. What is pneumonia? Pneumonia is inflammatory condition of lungs or alveoli of lungs. लंग्सला किंवा लंग्स मध्ये असणाऱ्या अल्व्होलायला काही कारणानं जर इन्फ्लामेशन आलं, सूज आली, काही त्याला इजा झाली, तर जो डिसीज ह्युमन बिंग मध्ये होतो किंवा जे माल फंक्शनिंग या लंगचं होतं त्याला काय म्हणायचं? न्यूमोनिया असं म्हणायचं. आता मी म्हणलं काही कारणानं लंग्सला किंवा अल्व्होलायला इन्फ्लामेटरी कंडिशन आली तर आपण त्याला न्यूमोनिया म्हणतो. बट दिस इज अ डिसीज नॅचरली कॉज्ड बाय द पॅथोजन. फ्रॉम फर्स्ट डिसीज वी आर स्टडीड अबाउट द कॉझेटिव्ह पॅथोजन ऑफ व्हेरियस डिसीजेस. लाईक दॅट हियर इज ऑल्सो causative pathogen of pneumonia. Pneumonia is caused by variety of pathogen, not only one or single pathogen. हा एखाद्या सिंगल पॅथोजन मुळे निमोनिया होत नाही. निमोनिया इज कॉज्ड बाय व्हरायटी ऑफ पॅथोजन, दॅट इज फंगाय, बॅक्टेरिया, व्हायरस एटसेट्रा. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या पॅथोजनमुळे, आपण म्हणलं अमिबियोसिस, प्रोटोझोन डिसीज, प्रोटिस्टा ग्रुप मध्ये असणाऱ्या एंटामिबामुळे अमिबियोसिस होतो, अस्करियासिस, राऊंडवर निमॅटोड अस्कॅरिसमुळे होतो. पण इथं असं नाही. दिस निमोनिया इज कॉज्ड बाय व्हरायटी ऑफ पॅथोजन, वेगवेगळ्या प्रकारच्या पॅथोजनमुळे. म्हणजे आपण निमोनियाला असं म्हणू शकत नाही इट इज अ व्हायरल डिसीज, इट इज अ बॅक्टेरियल डिसीज, इट इज अ फंगल डिसीज. नो, this pneumonia is caused by bacteria, virus, fungi and other reasons. So students, we see about those causative pathogen of pneumonia. First, virus. This viral pneumonia is caused by virus मुळे जो निमोनिया होतो ते कोणते व्हायरस आहे? फर्स्ट, इन्फ्लुएंझा व्हायरस. इन्फ्लुएंझा व्हायरस. Second, adenovirus. Third, para-influenza virus. And last one, respiratory syncytial virus. These are the variety of virus or types of viruses which involve in the causing of pneumonia in human being. Students, remember that. Viral pneumonia is caused by influenza virus, adenovirus,
para-influenza virus, and last one, respiratory syncytial virus. In short, it is called a RSV. या 4 प्रकारच्या व्हायरसमुळे, विषाणूमुळे आपल्यामध्ये ह्युमन बीइंगमध्ये व्हायरल निमोनिया होऊ शकतो. दिस इज फर्स्ट पॉझिटिव्ह पॅथोजन, दॅट इज अ व्हायरस. देन pneumonia is also caused by bacteria, that is called a bacterial pneumonia. This bacterial pneumonia is caused by, what is the name of that bacteria? Streptococcus pneumoniae. Remember that for the filling the blanks. Bacterial pneumonia is caused by genus Streptococcus species pneumoniae. स्ट्रेप्टोकॉकस नावाच्या बॅक्टेरियापासून ह्युमन बीइंग मध्ये बॅक्टेरियल निमोनिया होऊ शकतो. लास्ट वन पॅथोजन, दॅट इज फंगाई pneumonia, which is caused by fungal species called fungal pneumonia. Fungal pneumonia is caused by pneumocystis carinii. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. सिंगल पॅथोजन इज देअर, फंगल. Fungal pneumonia is caused by Pneumocystis carinii. The name of fungi which caused fungal pneumonia in human being is genus Pneumocystis species carinii. These are the pathogen caused pneumonia in human being. But students, pneumonia in human being is also non-pathogenic. म्हणजे निमोनिया पॅथोजनमुळे तरी होतोच. आता बघितलं आपण व्हायरल निमोनिया, बॅक्टेरियल आणि फंगल निमोनिया. पण पॅथोजन शिवाय ह्युमन बीइंग मध्ये निमोनिया होऊ शकतो. व्हॉट आर द रिझन्स? सी निमोनिया कॅन बी कॉज्ड बाय, इट इज कॅन बी कॉज्ड बाय chemical burns or physical injury to the lungs. Non-pathogenic म्हणजे पॅथोजन सोडून निमोनिया होऊ शकतो. कधी होऊ शकतो? तर काही कारणामुळे लंग्सला जर केमिकल बर्न झालं, ज्या 2 लोब्स आहेत, राईट लेफ्ट लंग यांच्यामध्ये असणाऱ्या अवयवाला, याला जर काही केमिकलमुळे, काही रसायनामुळे जर त्यांच्यावरती काही परिणाम झाला, बर्न झालं, तरी सुद्धा अशा व्यक्तीमध्ये निमोनिया होऊ शकतो. अँड ऑल्सो फिजिकल इंजुरी टू द लंग्स. ऍक्सिडेंट वगैरे होतात, अशा वेळेला ऍक्सिडेंटल कंडिशन मध्ये जर त्या लंग्सला मार लागला चेस्टवरती आणि लंग्सच्या नॉर्मल फंक्शनिंग वरती त्या इंजुरीमुळे परिणाम झाला, तर अशा व्यक्तींच्या मध्ये सुद्धा निमोनिया होऊ शकतो. म्हणजे निमोनिया इज अ पॅथोजेनिक ॲज वेल नॉन पॅथोजेनिक डिसीज. रिमेंबर, म्हणजे पॅथोजनमुळे पण होतो आणि नॉन पॅथोजन म्हणजे पॅथोजन शिवाय काही कंडिशनमुळे हा निमोनिया होऊ शकतो. देन हाऊ इट इज आयडेंटिफाईड? एखाद्या व्यक्तीला निमोनिया झालेला आहे हे डॉक्टर कसं ओळखतात? That is the signs and symptoms of pneumonia. Like all disease, this is also for the 2 marks for state board exam. Write or give the symptoms of pneumonia. Very simple symptoms, we are familiar with that. Naturally, pneumonia is nothing but inflammatory condition of lungs, respiratory system. What is the first symptom? कफ. अशा व्यक्तीमध्ये खोकला असतो, लंगचं इन्फेक्शन आहे, रेस्पिरेटरी सिस्टीमचं इन्फेक्शन आहे. नॅचरली सिम्पटम काय ना? कफ. बट दिस कफ इज विथ or produced yellowish or greenish sputum or phlegm. खोकला. पण हा खोकला कसला? निमोनिया झालेल्या व्यक्तींच्या खोकल्यानं काय कारण होतं? त्यांची स्पुटम किंवा त्यांची तुंकी, स्पुटम म्हणजे तुंकी, फ्लेजम म्हणजे बडका, जो मास ऑफ म्युकस रिलीज होतो, ज्याला आपण मराठीमध्ये बडका असं म्हणतो.
हा स्पुटम किंवा हा प्लेजम हा येलोविश किंवा ग्रीनिश कलरचा असतो, नॉट व्हाईट इन जनरल. जे सामान्यपणे खोकला किंवा प्लेजम स्पुटम कशी असते, मिल्किश कलरची, व्हाईट कलरची. पण निमोनियाच्या इन्फेक्शनमध्ये अशा व्यक्तींच्या मध्ये जी कुंकी असते किंवा त्यांचा जो प्लेजम असतो हा ग्रीन कलरचा किंवा येलोविश कलरचा असतो. जर असा खोकला जो ग्रीनिश येलोविश स्पुटम तयार करत असेल, प्लेजम तयार करत असेल, तर डेफिनेटली दॅट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द निमोनिया. दिस इज द फर्स्ट सिम्पटम, cough which produce greenish or yellowish sputum or phlegm. Naturally, there is a high fever in such person. Second symptom, high fever with chilling, म्हणजे थंडी वाजून ताप येणं. Third symptom is a dyspnea. What is a dyspnea? Shortness of breath. आताच मी सांगितलं, नॅचरली लंग्स इन्फेक्शन आहे, रेस्पिरेटरी सिस्टीमचं इन्फेक्शन आहे, ब्रिदिंगला प्रॉब्लेम होणार. जर अल्व्होलायलाच इन्फेक्शन असेल, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, रेस्पिरेटरी गॅसेसचं महत्वाचं काम अल्व्होलाई करतात, त्यालाच इन्फेक्शन असेल तर अशा व्यक्तीमध्ये ब्रेथिंग मध्ये आपल्याला माल फंक्शनिंग दिसतं. म्हणजे भर 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 अशा व्यक्तींना श्वास घ्यायला लागतो. म्हणजे it is called a shortness of breath, or in other word it is called a dyspnea. What is a dyspnea? Shortness of breath. Next symptom, there are pains in those person. Pneumonia झालेल्या व्यक्तींच्या मध्ये there are pains in the chest. त्यांच्या छातीमध्ये वेदना होतात. आता कधी होतात? ड्युरिंग ब्रीदिंग ऑर कफिंग. ज्या वेळेला या व्यक्ती कफिंग करत असतात, खोकला येत असतो, त्यांना खोकत असतात, किंवा ब्रीदिंग श्वास, आता सांगितलं डिस्प्नेया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, भर 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 श्वास घ्यावा लागतो. अशा वेळेला ब्रीदिंग करत असताना किंवा कफिंग करत असताना, खोकत असताना अशा व्यक्तींच्या छातीमध्ये पेन्स येतात, त्यांना वेदना होतात, छाती दुखू लागते. That is the pains in the chest during breathing or coughing in infected person. And last symptoms, there is a loss of appetite. अशा व्यक्तींची भूक मंदावते, भूक लागत नाही, फॅटिग, थकवा येतो. Then headache, डोकंदुखी, vomiting, उलट्या होणं, जॉईंट पेन्स ऑर मसल एक्स. एक तऱ्हेचे सांधे दुखतात किंवा मसल, स्नायू दुखतात. बघा, असं अंग मोडून ताप येणं, ज्याला आपण आपल्या बोलीभाषेमध्ये म्हणतो निमोनियाच्या ज्या कंडिशन असतात, अशा व्यक्तींचं अंग खूप दुखतं आणि ताप येतो. म्हणजे यांच्यामध्ये एकतर जॉईंट पेन्स किंवा स्नायू दुखणं हे आपल्याला सर्वसामान्यपणे दिसतं. Student, these are the symptoms of pneumonia. Remember that for 2 marks. Then, how these pathogens are transmitted from one infected person to another healthy person, that is mode of transmission. Very important, direct contact in between infected person and healthy person, pathogen are transmitted. जर सरळ संपर्क येत असेल एखाद्या निमोनिया झालेल्या व्यक्तीचा आणि दुसऱ्या निरोगी व्यक्तीचा, तर त्या इन्फेक्टेड पर्सन कडून हा पॅथोजन, वेदर दॅट पॅथोजन इज अ व्हायरस, बॅक्टेरिया और फंगाय, can be transmitted from that person to the healthy person. म्हणजे this is the communicable disease. लक्षात येते का? बघा, हा संसर्गजन्य रोग आहे. जर बाधित व्यक्तीच्या संपर्कामध्ये निरोगी व्यक्ती डायरेक्ट संपर्कामध्ये येत असेल तर हा पॅथोजन ट्रान्समिट होऊ शकतो. इवन दो ड्रॉपलेट्स which are released by infected person, ड्रॉपलेट्स, अशी इन्फेक्टेड पर्सन जे असेल
स्नीझिंग करते, शिंकते, खोकला येतो. असं खोकत असताना, कफिंग करत असताना, स्नीझिंग, शिंकत असताना, और इवन दो व्हाईल स्पीकिंग, टॉकिंग, ज्या वेळेला ती व्यक्ती बोलत असते त्यावेळेला त्याच्या तोंडामधून जे ड्रॉपलेट्स रिलीज होतात, शिंकत असते त्यावेळेला जे ड्रॉपलेट्स रिलीज होतात, कफिंग, खोकत असताना जे ड्रॉपलेट्स रिलीज होतात, या ड्रॉपलेटच्या माध्यमातूनच हे पॅथोजन ट्रान्समिट होतात. आपण आता बघतोय कोविडची कंडिशन, मास्क, त्यासाठी तर ते सांगितलेलं आहे की मास्क पाहिजे, म्हणजे नाकामधून किंवा तोंडामधून जे ड्रॉपलेट्स रिलीज होतात त्याच्या माध्यमातून हे पॅथोजन ट्रान्समिट व्हायला नको. म्हणून इन ऑल्सो कोविड कंडिशन देर इज अ कंपल्सरी वेअरिंग ऑफ मास्क. नेक्स्ट, शेअरिंग ऑफ क्लॉथ्स अँड युटेन्सिल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. Again, in COVID, we'll use hand sanitizer while handling the objects, utensils. वेगवेगळ्या हँडलिंग करत असताना बिफोर दॅट आपण काय करतोय, हँड सॅनिटायझरचा वापर करतो. म्हणजे हा निमोनिया जो आहे तो त्या बाधित व्यक्तीचे कपडे असतील, त्याचा हँडकर्चीफ असेल, रुमाल असेल, पेन असेल, नोटबुक असेल, याचा जर हेल्दी पर्सननं ते हँडल केलं, वापर केला तरी सुद्धा पॅथोजन हा ट्रान्समिट होऊ शकतो. व्हेरी इम्पॉर्टंट कम्युनिकेबल डिसीज विच स्प्रेड डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन. देन इट इज अ ट्रीटेड. What are the diagnosis and treatment? Bacterial pneumonia, which is caused by bacteria Streptococcus pneumoniae. This bacterial pneumonia can be treated with the help of use of some antibiotics like benzyl penicillin, ampicillin, and chloramphenicol. Use of these antibiotics cure bacterial pneumonia. Remember that. Bacterial pneumonia can be treated or controlled by the use of antibiotics like benzyl penicillin, ampicillin, and chloramphenicol. And what is the prevention and control? Before that, ज्या व्यक्तीला खोकला आहे, शिंका येतात किंवा ताप आहे, अशा व्यक्तींनी सर्वात चांगला याला प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल जो आपण कोविडच्या बाबतीत बघतोय तो, अशा व्यक्तीनं समूह संपर्क टाळला पाहिजे, म्हणजे गर्दीत जाणं टाळलं पाहिजे. हा सगळ्यात चांगला त्याला प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल या डिसीजला होऊ शकतो. बट देर इज ऑल्सो medical control there by the use of vaccination. Vaccination in both children and adults essential to control pneumonia. लसीकरण, मग लहान मुलं असू देत किंवा अडल्ट प्रौढ लोक असू देत, त्यांचं वॅक्सिनेशन हे निमोनिया कंट्रोल करू शकतं. वॅक्सिन अगेन्स्ट हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झी and Streptococcus pneumoniae, जसं we saw here, bacterial pneumonia, ह्या दोन पॅथोजनच्या विरुद्ध एक लस आहे, वॅक्सिनेशन आहे. बट दिस when this vaccination is done in the first year of life. मी पाठीमागे वॅक्सिनेशनच्या बाबतीत बोललेलो होतो. जन्मानंतर 1 वर्षाच्या आतमध्ये आपण काही लसीकरण करतो, बाळांना काही लसी देतात. वन ऑफ दॅट इज टू कंट्रोल हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झी अँड स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनिया. These are the types of pathogens which cause pneumonia, can be controlled or prevented with the help of vaccination. But this vaccination is done in the first year of life. म्हणजे पहिल्या वर्षामध्ये बाळ 1 वर्ष व्हायच्या आत त्याला ही लस दिली जाते, जेणेकरून त्याला भविष्यामध्ये हिमोफिलस इन्फ्लुएन्झी आणि स्ट्रेप्टोकॉकसचं इन्फेक्शन होणार नाही. दिस इज अबाउट द pneumonia, one of the most important communicable disease. In next video we are going to study another important disease.